वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा व अला आलिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ालू नहनु अल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वअन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सलक तरीक़न यब्तग़ी फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्मि रिज़न बिमा यस्नअ वफ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लिल क़मर वफ़ी रिवायतिन कफ़ज़्लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया अल हदीस वअन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिहि ख़ैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन मुत्तफ़क़ुन अलैहि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुखारी। खुदाया हमें आमिल क़ुरआन कर दे, फिर नए सरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। और आज जो फाया मज़ा कुरान में, जैसे कुरान आज को नाजिल हुआ। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी युसल्ली अलैहि अल्लाहु जल्ल जलालुहु बिहाज़ा बदा लिल आलमीन कमालुहु। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि काबिल सर इहतराम हज़रात उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, मद्दाहीन रसूल करीम अलैहि तहियतु वस्सलाम, और हाजी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रज़ल्लाहु मज़जअहु व रहिमहुल्लाहु रहमतन वासिआ। लिखली सीदुन को दागी जानशीनानो ज़मंग मशरानो अल्लाह तबारक व तआला जिंग उस्ताद टोर को हाल बांध रहम की ढेर मुबारक महफिल दे। अल्लाह जल्ल जलालुहु दे कारियत और अमान सेवला दागी और दागी मरगुरु लड़ी उमर इल्म अमल इखलास नसीब गर्जुली की हर काल द्वी दस स्कूल प्रोग्रामों ने मुनाक़द की और ज़मंग शान गुनाहगार बंदिगान अगारा वली और दस आदत मंग हासिल चिस्ता सोने दखुल खल्को मुलाकातों ने इज़्ज़तमंद मंग नसीब गर्जुलिशी। कहाँ हम कहाँ ये खाते गुल नसीब में सुबह हो तेरी मेहरबानी है। तमाम इज़्ज़तमंदो अदब महफिल ददी महफिल चसोना बरक़ात फयूज़ात और समरात की अल्लाह जल्ल जलालुहु दी मंग टोलता मुकम्मल नसीब गर्जुली की। उठाए कुछ वरक़लाला ने, कुछ नरगस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। कबूल इज़्ज़तमंदो जनाब मुहतरम कारी अख्तर मोहम्मद साहब दामद बरकातुहुल आलिया मंगोता तो तर्जुमा राकड़ा सुहेल अहमद से वालिद मुहतरम सुन बेहतरीन तिलावत फरमाए। बे अल्हम्दुलिल्लाह दे मरगुरो और रशीद साहब, सलमान साहब, सुहेल साहब और ददवीन अड़वान ज़मंग उस्ताद सो ढेर कदरदान हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी ज़ियाउल्लाह जान साहब चिका खैरी सखकाले वड़ा दौड़ा दो इंशाअल्लाह
څنګه بنن سبا کې ګل شوی ما په سر کې سره وټې لیدلې دي نه ان شاء الله کله دا غي فراغت ته اب بیا نور خوشاله وي عيد وعيد وعيد سرنا مجتمعا وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه الله جل جلاله دې داجي صاحب دا سلسله تر قیامت پورې جاری او ساري وګرځي دمه عزت مندو ومنګو تاسو د الله جل جلاله بے انتہا احسانات اکرامات و انعامات دی شماری لی نشو طولو ہے الحمدللہ اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کو تاسو زمان نعمتون شمارل اووالے نو زمان نعمتون نش شمارلی او بعض علماء کرام لکی چدا نعمت اسم جنس تے او د یو نعمت سره چې متعلقه سونه نعمتونه دي نو مطلب دا دی چې هغه موږ تاسو نشو شمارلی لکه اوس موږ دې پروګرام رالو تاسو رالی خو د دې پروګرام نه څو ورځې او څو هفتې مخکې تاسو خلکو تیاری کړې دي نو د دې یو پروګرام د وجه نه الله جل جلاله په ورځو تاسو په عملنامه کې نیکي لیکلي دي او بیا خپل علما تاسو د علاقې کې تشریف فرما دي زموږ محترم مشر مفتی صاحب چې زمون الحمدلله سبق مرګري دي زمون ډېر قدردان دي او دانګي قاری سے بشپور استاو ته دعوت درکړي دانګي عزت مندو بعض وخت یوي ګناه سره ګوري انسان په بشمیره ګناهونو کې هغه مبتلا شي الله دې موږ تاسو د ګناه نه وساتي او نن به ان شاء الله دا قص کو چې په کوم قتلو الله خبکیږي نو هغه قتل باندې کو که هغه خذوتي او کو هغه د خذنه علاوه نور داسې شیدونو ته چې الله وي مو ګوري نو نه به ګورو کنه ان شاء الله وعده وکړو ان شاء الله نه به ګورو لا سوچت کی عزت مندو نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے چلا به خبکیږي عزت مندو ها رسول الله مبارک چې کله د الله دیدار لته معراج بشپه باندې اسمانونو ته رسول الله مبارک وخت نو بعض فرشتي د سجدي په حالت کې الله ته پرته وي او د هغه فرشتو بشمیره وزر وي او د دواړو اوګو منځ کې د هغې دونه فاصله وه د یوې فرشتې چې په میلیونو په هغې کې سفر کېدی شو لیکن هغه فرشتې د خدای د یارې نه لچېدې او د دې لچېدو د وجې نه یو اواز عزتمندو هغه راوته رسول الله مبارک د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړ وایي دا څه منظر دی دا څه دی جبرئیل علیه السلام ته فرمایل چې دا فرشتې د کله نه پیدا شوي دي د حق ورځې نه د الله په در کې الله ته سر به سجود دي لیکن بیا هم د خدای نه دونه یېرېږي چې د خدای د یرې د وجې نه دا ړچي او دا اواز چې راوځي دا د دوی د ړچېدو د وجې نه راوځي اصلي شی ګوره د خدای نه یېرېدل دي عزت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه باره کې زمن د دین د اسماء الرجال کتابونه لیکي او لوی خلک تیر شوي دي خو غالبا چې دا واحد محدث دی چې په ده باندې چا جرح نه ده کړې او ابتدایي دور کې یو شاهي زندگی تېره کړې ده او د دې یو کتاب دی کتاب الزهد نوم باندې 12 کتابه دي او په ټولو کې زیات مشهور کتاب الزهد د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه او داسې وخت به راغی چې به یک وخت به د 40 زره شاګردانو زموږ عزتمند لیکن کله چې دی وفات کېده نو د الله ته دا ونه وایي چې الله زه لوی محدث یم زه لوی مجاهد یم یو کال به درس کو یو کال به جهاد کو او یو کال به حج لته عزتمند او دی ونه وایي چې زه د دین یو لوی شاعر یم چې ما خو د ترتوس په مقام د جهاد اشعار ویلي دي چې کله د فضیل ابن عیاض رحمه الله تذکره وشوه چې د حرم ځمکې د فضیل ابن عیاض خپې وي د الله کور وي د فضیل ابن عیاض سترګې وي او د الله کور وي د فضیل ابن عیاض عبادت وي عبدالله ابن مبارک رحمت الله فرمایي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب مختلف اشعار دي چې اے په حرمینو کې عبادت کوونکیا کو دې دې کې د جهاد هغه خوند تا ته حاصل شونه په خپل عبادت پورې به تا ته ټوکې ښکاري نو الله ته نه خپل محدثي پیش کوي
نو تخپل تصنیفات پیش کړي، نو تخپل عبادت پیش کړي. شاګردانو ته د مرګ په وخت کې وایي ما د دې کټ نه کوز کې او مال دا ګیره په خاورو ککړه کې، زه دا ګیره په خاورو ککړوم چې زما د ګیرې رنګ بدل شي، چې زه الله ته صرف دونه ویم چې الله زما د دې سپینو ډکو خاطر وکړه. لوی خلک عزتمندو همیشه د پاره د الله نه ډېر یېرېږي، بلکې د عرش باره کې را دي. لکه موږ دا سعادت ګڼو، سعادت دی چې په ورځ د قیامت به بعد خوش قسمتو ته د عرش د سوري لاندې ځای میلاویږي. لیکن رسول الله مبارک چې کله معراج لته نو عرش داسې چنګار کو لکه یو دروند سړی چې په یو کمزوري کټ کې یا کرسۍ کې کینی. د جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي دا ولې؟ وی دا عرش د الله نه یریږي، د الله د یری نه د نه د اواز صادریږي. موږ سوچ وکړو زما عزتمند. نو الحمدلله الله جل جلاله په موږ ډېر احسانات کړي دي. الله موږ د نش نشته کړو. سل کاله مخکې موږ کې یو قسم دی دی که نو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. هل دپاره د استفهام راځي دی کې دپاره په معنا د قد سره راغلی دی. قد اتا علی الانسان پتهی سره په د انسان یو دور داسې راغلی دی چې دا قابل ذکر شی نو انسان چا نه پیژن. خو انسان وګورئ د انسان تخلیق الله جل جلاله په دوه طریقې سره کړی ده. یا ایها الناس انا خلقناکم من نفس واحده. ټول انسانانو ما تاسو د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړي. د ټولو مفسرینو په دې اجماع ده چې د نفس واحده نه مراد حضرت آدم علیه السلام دی. او دویم تخلیق د انسان، لکه انسان د یو حقیر ساس کې نه الله پیدا کړی دی. هغه حقیقي ساس کې الله د وینې نه، وینه الله د غلې نه، د خوراک نه، د اوبو نه، د نور د شعاګانو نه، د اکسیجن نه، هایدروجن نه، نایټروجن نه، کاربن ډای اکساید نه، سلفر وغیره وغیره، د اتو شیزونو د امیزش نه، د هغې نه مخکې دا انسان کله د خورې په شکل دی، خلقه من تراب، کله من طین لازب، د سلیخناکې خټې په شکل کې دی، کله من حمأ مسنون، کله الله جل جلاله فرمایي دی د اوبو په شکل کې دی. وجعلنا من الماء كل شيء حيا. کله دی انسان کې اډوکې نشته، فکسونا العظام لحمه. کله دی انسان کې روح نشته، کله پکې یو اندام نشته، کله بل کله بل. الله جل جلاله یو وخت کې دی خشته پیدا کړي. نو دا انسان فرض کا د انسان په تخلیق کې چې کم غنم دي، اوس موږ سوچ وکړو نو دا د آدم علیه السلام د دور نه مخکې الله پیدا کړي دي. او بیا الله پاک یو پټي بل پټي، یو پټي بل پټي، یو زمیدار بل زمیدار، حتی چې دیو بنده ګېډې ته هغه نوړی راله، د هغې نه وینه جوړه شوه په دغې طریقې سره. خو دا انسان قابل ذکر نه و، چا نه پېژندو. نو اول عزتمندو موږ سوچ وکړو دا انسان مسلمان او عالم او حافظ هغه لا وروسته لویه خبره ده. عزتمندو نفس انسانیت باندې موږ سوچ وکړو. الله ته د قسم خورلو ضرورت نشته، لیکن الله چې یو خبره باندې قسم خوري نو هغه خبره ډیره محتمبشانه وي. او بیا چې دوه خوري او درې او څلور خوري، لکه ګورئ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. په دې صورت کې تقریبا اتو قسم الله خوري چې کامیاب انسان څوک دی. الله اتو قسمونه بعد فرمایي قد افلح من زکاها، چا چې د خپل نفس صفا او ستره کړ. او سوره تین کې الله څلور قسم خوري، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. زما دې په انځر قسمي. خو ګورئ موږ به صرف د الله په ذات قسم خورو، الله په هر شي قسم خوړی شي. والزیتون زما دې په زیتون قسمي، وطور سینین زما دې په کوه طور قسمي، وهذا البلد الامین او زما دې د امن والا ښار مکې مکرمې باندې قسمي. یو ضروري خبره را روانه ده. لقد خلقنا الانسان، علما ناستي خلقنا ماضي ده، قد په ماضي دپاره د تحقیق او لام دپاره د تاکید الله جل جلاله. البته ضرور به ضرور الله فرمایي ما پیدا کړی د انسان لرا فی احسن تقویم، انتهایی خوبصورت ما پیدا کړی. یا بل الله فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم. هلته الله تاکید ذکر کوي. عمده قرانګي انسان لمن عزت ورکړی دی. نو دې کې یو سوال ذهن ته راځي چې الله انسان له څنګه عزت ورکړی دی. افلاطون لیکي د اون عمر 1000 کاله دی،
او دا شمشته نه کیچوا حیات الحیوان لیکي د دې عمر 1500 کال دی او رسول الله مبارک د امتی عمر عموما سونه دی ترمذی شریف حدیث ته اعمار امتی ما بین 60 الى 70 رسول الله مبارک فرمایي زما د امت عمرونه به د شپېتونه او یو کال پوري کم خلک وي چې دا عمرونه به او یو کال نه زیات نو دلته د انسان څنګه عزت شو پکاره چې انسان له خود اونې نه ډیر عمر ورکړي شوی نو علماء کرام داغي جواب کوي لقد خلقنا الانسان دلته الله الانسان ذکر کو علماء په دې پیږي الف لام الله په انسان باندې وروړو انسان دا کوم هیومن باډي چې موږ تخکاری دا 2 او 2 خپې او 2 سترګې انسان حقیقت کې دا انسان نه دی انسان څوک دی وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب انسان کې به انسوي محبت وي مینه وي د چا وي د الله وي شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا چې ستاسو زړه دردمن زړه شو د الله په مینه باندې نو دغه زړه دې زړه شو نو چې زړه دې زړه شو نو الی ته انسان شوی دل کی گہرائی سے ان کا نام جب لیتا ہوں میں چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات دا یو مینه عزت مندو نکوس حاجی صاحب رحمت الله علیه دا کوم اشعار ویلي دي کم بدا زړګی تی کې روته پسور انګار د اس کم په ډیر احسان مشي مهمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یعنی د زړه کې دا به په ورته کوم او بیا اوس هم په اسلام باندې احسان کو حاجی صاحب سوی کو په ډیر احسان مشي مهمان محمد مصطفی کزما د زړه د ټیکی ورته ټیکی رسول الله مبارک په ملمستیا کې قبول کی نبی په ما د رسول الله مبارک کافی احسان وي نو انسان کې وسوي دکې به انسوي دکې به محبت وي د الله وي مجازي محبت بني ګوره دا غلطه خبره ده چې په مجازي عشق خلق الله ته رسیږي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو مجازي عاشق واقعا ذکر کړي وی مړ کېدو او د مرګ په وخت کې چا وته وی چې ظالم اوس خو کلمه وایا د دنیا نه کافر رخصتېږي آخری خبر پدې د کلمې داغه په جبداراله وی رضا کا اشحا الى فؤادي من رحمت الخالق الجليل اے زما محبوبا استغفر الله استغفر الله استغفر الله د خدای د خوشالولو نستا خوشالول ما ته ډیر لوی شي دی او دې دوران کې ګرځ شو د دنیا نه کافر رخصت شو نو انسان کې به انسي محبت وي د الله محبت وي د رسول الله مبارک دور کې مسلمۃ الکذاب د پیغمبري دعوا وکړه رسول الله مبارک یو صحابي ورولېګو نوجوان صحابي او ورشه د گمراه ته وایي چې د خپل گمراهۍ نه وړه چې هغه ورغی دا اصول دي چې سفیر ته بسنوي خو د سفارت اصول مسلمۃ الکذاب مات کړل لکه څنګه چې زمونږ د مسلمۃ الکذاب مشرف د سفارت اصول مات کړل او عبد السلام ضعیف هغه اونیو او هغه امریکای ولا تبالک عبد السلام ضعیف سے ډیر افسوس سره دا خبر کی کتاب چاپ شو وګورئ تاسو پښتو کې چاپ دی او د ریون اجتماع کې کافی تعداد کې اردو کې چاپ شوی دی هغه خرڅ شوی عزت مند ملاویږي ویزه چې پاکستانی حکام اونیو او امریکای والا ته ورکړم وی دوی لا ولاړو چې هغه په ما باندې په سکون او پلاتو باندې پمه شروع کړه وی زماده زړو دوستانو وته دوه مونږ چې خیر دې زمونږ دسترګو نه لک پناه وخه پنځه میاشتې کې هغه ته یو ځل د مخ انزل عزت مند اجازه ورکړه شوی او سلور پنځه کسانو با زبه به حجاب کړو مو زما د پاسه به ټوپونه وال او بیا چې کم تکلیفونه دی په خپل هغه کتاب وګورئ د مې عزت لیکن الحمدلله اسلام دې سره نه ختميږي تا تعریف اتنا کی په یو ورځ 2 لک مسلمانان دا حلال کړی شوی دي او دجله او فرات په وینو سور روان او دونه کتابونه د مسلمانانو ورغولول شوی چې یو میاش د هغه دریابونو هغه او به عزت مند ته کې ټول روان وي لیکن قتل حسین اصل میں مرگی جدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ وین جندنا لهم الغالبون زما لخر بغالب وي مخصوص کو په هر دور کې ظلمونه شوی دي لیکن الله ويتخذ منكم شهداء
زه به تاسو نه شهیدان نیسم. الله موږ ټنګوي، موږ چې منګېوال وی ګورو چې اواز یې څنګه دی په کافر. الله د کافر مثال د چیتر دی، الله به پروا نه کوي. خلک په چیتر هر قسمه ګن صفا کوي. د مؤمن مثال چې دی د مخ دی، که په مخ دی لږ هم داغ پرېوت خلک شیشې ته وګوري. الله جل جلاله خپل محبوب بندگان امتحان پر راولي. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا منهم الآية. نو هغه مردار لګي شو، هغه صحابي ته وایي زه خو به تا قتلوم. هغه صحابي ورته ما سره چې سکه وکا، لاس پرې کا، غوږ پرې کا، پوزه پرې کا، خپه پرې کا، خو یو خبره درته کوم چې ژبه رانه د ټولو نه په اخره کې پرې کا چې تر اخره پورې زما په ژبه ذکر یو زما د الله سره نسبت قایمي. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پچھا گئی میں زمانے پچھا گیا. هغه مردارو مقه وکړو، دغه صحابي نه په جمدوني لاس کټ کړ، لکه اوس کیوبا کې د چانه په لاسونو نکونه وباسي. پرون ما یو تصویر ولید، هم دغه کتاب شاته عزتمندو، چې یو انګریزه ښځه ده او یو مسلمان ته حجاب اچولی دی، کمیس یې ته اوښکې دی او د سپي په شکل یې ولا په مرۍ کې پټۍ اچولی ده، هغه راکاږي. هی مسلمانه، نن هغه د دین کافران چې ستا مشرانو له به رالل چې جزیه درکوو خو موږ سره جهاد مه کوئ، نن ستا په مرۍ کې هغه توق اچوي، پټۍ اچوي، د سپي په شکل باندې هغه راکاږي. یا عزتمندو په هغه ټارچر سیلونو کې چې سدي عزتمندو او کوم ظلم کېږي، څوک زناور څه چې یو بېجان شي سره به م عزتمندو داسې عمل څوک نه کي، کم عمل چې د رسول الله مبارک د وارثانو سره کېږي. په جمدون یې لاس کټ کړو، رسول الله مبارک له راولېږه، وایي دا ړومبنۍ تحفه شوه. یو څو ورځې بعد یې ترې خپه کټ کړه، بیا یې لاس کټ کړو، بیا یې بله خپه کټ کړه. په پنځم کرته هغه مسلمة الکذاب ظالم لګې شو او د هغه صحابي نه دواړه غوږونه، ژبه، شونډې، پوزه دا کټ کړل او امیل یې کړل او رسول الله مبارک له راولېږه، وایي دا پنځمه تحفه وه. هغه صحابي شهید شو. انا لله و انا رسول الله مبارک دا صحابي مور لراغ او ته وای زه تعزیت لنیم راغلی، زه مبارکبادۍ له راغلم، ما په عرش باندې ستا بچي په خپلو سترګو لید کما یلیق بشانه. الله تبارک وتعالی ورته په خپله خوله کې روټۍ ورکوله. هغه مور وه. نن موږ او تاسو په ډیران جګړې کوو، په پوله پټي جګړې کوو، د خدای په دین جګړې نه کوو، جهادونه نه کوو. عزتمند هغه مروي لهذا اليوم ارضعته، دې بچی له چې ما پیور کړي او دا بچی چې ما زیږولی دی، خو د دې ورځې دپاره ما زیږولی چې دې په دین داسې قرباني پیش کړي. د انسان دغې ته وایي زما عزتمند چې د ده په زړه کې د الله مینه وي. او دویم عباد الله اذا رؤوا ذکر الله، عباد الله اذا رؤوا ذکر الله. انسان هغه دی چې ته ورته وګورې تا ته الله یاد شي. اوس خو مجنون نظر آتی ہے و لیلا نظر آتا ہے، وزم تم تو نصاراہ تمدن میں یہود، اے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. منگم انسانانو منگم مسلمانانو چې زموږ شکل د څوک وګوري. نو انسان دغه انسان دی. نو الحمدلله الله موږ انسانان پیدا کړو. نو چې انسان الانسان شو، نو د عمر د 1900 چې د ټول کائنات نه الله زیات پیدا کړی دی. یو وخت به راشي دا ټول نظام عالم دا به درهم برهم شي، ختم بشي، لیکن دا الانسان به الله جنت ته دائمی داخل کی چې بیا پکې مرګ او بیماری نشته دی. دویم احسان په موږ باندې الله جل جلاله د مسلمانۍ کړی دی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړو. او بیا دریم احسان الحمدلله چې الله په مسلمانانو کې د رسول الله مبارک امتیان پیدا کړو او بیا د علماء خادمان پیدا کړو. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وی کو علماء نه وي نو عوامو به د زناورو په شانتې زندگی تیروله. انسان چې الله اوچت کړی دی د په علم باندې اوچت کړی دی. ګوره
یو سپی لوخي جوټه کی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې سپی نجس العين دی نو وزر باغ لوخي انځل شي او یو ځل په خور باندې مګل شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې اته ځل به انځل شي او یو ځل په خور باندې مګل شي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې بس څنګه د سپی د بولو او د لوی د سماعتي حکم دی نو دانګي کو یو لوخ جوټه کې نو بس پدری لري انځل باندې هغه پاکي او سونه نفرت خلق د سپی نه کوي لیکن کم سپی کې چې د ښکار شرایط رالل او تا هغه سپی په ښکار پسې ورخوشي کو بسم الله الله اکبر او تو ورغی او هغه سپی ښکار نیولې او هغه زخمی کړو او هغه مړو نو دې سپی چې تعلیم حاصل کې شریعت وي د ښکار حلال دی دلته ستا پاک لوخي جوټه کی هغه پلیت شو او الته د ښکار نه پلیت وینو ښکا شریعت وي د تعلیم حاصل کړي دی د دې جوټه څه شو دی کی هغه پاک او ګرځید یو عام مؤمنان دي عزت مندو الله د کافرانو مقابله کې اوچت کړی دي يرفع الله الذين امنوا منكم بیا په مؤمنانو کې څوک اوچتي والذین اوتوا العلم درجات علماء الله درجه ورکړي دي تفسیر در منصور لیکي په حواله د ابن منذر سره چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د علماء په فضیلت کې الله څون آیتونه نازل کړي د ټولو نه لوی فضیلت په دې آیت کریمه کې راغلي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د عالم درجه د غیر عالم نه 200 درجه اوچته ده د عالم مقام د غیر عالم یعنی د عابد نه 200 درجه اوچته او د هر دو درجو په منځ کې 1500 کاله فاصله ده ورځ د قیامت په میدان حشر کې الله علما بیل کی متشفی رحمت الله معرف کې حدیث نقل کړي او بیا وته الله خطاب فرمایي انی لم ازع فیکم علما الا لعلمی بكم واني لم ازع فيكم علما لاعذبكم انطلقوا قد غفرت لكم ما تاسو له علم درکړو نه زما په تاسو علم او چې تاسو به د علم قدر ادا کړئ شي او ما دې د پر تاسو له علم ای علماء نه دي درکړي چې تاسو له عذاب درکم انطلقوا تاسو زه جنت ته داخل شي او حافظ ابن کثیر رحمت الله فرمایي چې په ورځ د قیامت عالم به جنت روان شي الله به وتوي چې را واپس شه ایثار به کی نور خلق به داخليږي عالم به پاتې عالم به تعجب کوي چې ما خو دې خلکو ته مسائل بیان کړو دوی لاړ لو ز پاتې شم الله به تو فرمایي دا ست توحید دی چې دنیا کې چا چا تاسو سره مینه او محبت او ستا خدمت کړې هغه ټول راغون کو ځان سره جنت ته داخل د بخاری او مسلم دوه حدیث ته من زنانو درس کې تیر شو معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي من يريد الله به خير يفقهه في الدين الله چاته د خیر اراده ولري الله ته په دین کې پوهه ورکړي او حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ترمذی او ابو داود حدیث دی من سلك طريقا يبتغي 1740 پورې غیخ خپل سلور گورنران په دې علاقه کې پیدا کړی عزتمن خو هر فرعون را موسی الله جل جلاله وتا په 1702 کې امام انقلاب شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه پیدا کړ بیا په 1762 کې شاه ولی الله رحمت الله علیه وفات شوی دی په 1772 کې د باز د جالي نه باز پاسي شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه شاه عبدالغنی رحمت الله علیه شاه رفیع الدین رحمت الله علیه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه دا سلور زامن دي د شاه ولی الله رحمت الله علیه په پارسی کې لومبه ترجمه شاه ولی الله صاحب کړی دا په اردو کې الحمدلله بچی کړی دا او بیا داسې تفسیر عزیزی شان و شاه کشمیر رحمت الله علیه فرمایي که تفسیر عزیزی مکمل شوی وي نو د قران کریم د تفسیر حق به ادا شوی نو 1772 کې شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه د انګريز خلاف فتوا ورکړه چې دا اوخکل پکار دي او زمنګ د دنیا نه علاوه زمنګ په دین باندې دوی قبضه کول غواړي او موږ خلک گمراه کول غواړي نو روستو چې څونه تحریکونه عزتمند چلیدلې دي کو تحریک خلافت ته تحریک ترک موالات ته او ګدانګي تحریک ریشمی رومال له او کو تحریک ازادي دا نو دا ټول سلسله د شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه دغه فتوی پورې تړلې شي بیا د دوی الحمدلله د خاندان خلق او د دوی د خاندان یو مرید او یو عظیم پیر سید احمد شهید رحمت الله علیه چې کله
شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو نو د وفات نه مخکې په 1792 کې د ټیپو سلطان رحمت الله علیه په دور کې د خپل تاریخ نه عزتمند لګدان خبر کې د ټیپو سلطان رحمت الله علیه په اړه کې د انګريز ډیر لوی نفرت او د کتابونو کې چې د هغه کوم تصویر راځي ګوره دا غلط عزتمند ټیپو سلطان رحمت الله علیه بالکل بشریت او حضرت مدنی رحمت الله علیه غالبا لیکلي دي چې د وخت په لوی اولیاء الله وکړي لیکن تاریخ دا هغه شکل عزتمند هغه مسخ کړی دی نو بیا د هغه په پوت کې همیشه عزتمند مسلمان ته نقصان مسلمان رسول دی نو میر صادق 900 مربع زمکه عزتمند واغشته او د انګريز لپاره کار وکړ نو مسلمان ته دغه وخت فتح نصیب نشوه بیا نواب سراج الدوله چې د انګريز خلاف راپورته شو نو میر جعفر غداری وکړه بیا انګريز سوچ کو چیرې کومنګ برای راست مسلمان باندې ظلمونه شروع کو نو نفرت یې موږ پیدا کیږي نو رنجیت سنگ د پنجاب گورنر مقرر کړ الله جل جلاله دغه د مقابله لپاره سید احمد شهید رحمت الله علیه او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه پیدا کړ د پیښور باندې خیبر نه حمله وکړه وکړې او دانګي شینکاره دا علاقې ټول الحمدلله فتح شوه رنجیت سنگ ته خبر ولېګو چې دا سرحد علاقه ستاشوه او دی خو بزیم وی زما زمکه نه دی پکار د اسلام د خاطر جنگیږم او بیا د بالاکوټ په مقام باندې ځان لاغلوی تاریخ دی چې جهاد شو او سید احمد شهید رحمت الله علیه وفات شو تقریبا 3 ورځې بعد ته شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه بیا شهید شو په هغه باندې دوه بزرګان په هغه باندې شهیدان شو دا غین وروسته بیا د دیوبند اکابرو علماو د 1857 د جنگ آزادۍ نه مخکې سوکاله راغون شو مشوره وکړه چې سکول پکار دي اوس خلک کوئی علماء سکړي دي او بیا د دیوبند علماء خلک یادي हम है सूरज हमारे साथ चलो हम जहां होंगे शब नहीं होगी مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه سید الطائف حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مولانا حافظ محمد زامن شهید رحمت الله علیه ابو حنیفه ثانی علامہ رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه دا بزرگان را جمع شو او دو محاذ قائم کړل یو د انبالی مولانا جعفر تانیسری رحمت الله علیه التقائد کو او دارنګي پشاملی محاذ باندې حافظ زامن شهید رحمت الله علیه مشر مقرر کو حتی چې د شاملی په جهاد کې هغه شهید هم شو او بیا مشوره وکړه چې مدرسه پکار ده نو الحمدلله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کېښود د دې نه مخکې چې انګریزانو ته داسې سازشونه جوړېدل ناغي په دې باندې سوچ وکړو چې دا ولې منتظر په دې تحریکونه راپورته کیږي نو بیا په دې فیصله وکړه چې 3 شیزونه به موږ ختمو یو قرآن به ختمو دویم علما به ختمو او دریم جذبه جهاد به ختمو نو په 3 کالو کې انګریزانو مطلب متوجه سي عزتمند په 3 کالو کې انګریزانو 3 لکه د قران کریم نسخه دا ځای کړو وسوځولې او علماء چې شهیدان کړ نو د مسلمان تاریخ د تنخیم د انګریز تاریخ د تخیم تامسن یو انګریز دی هغه لیکي چې په جنگ آزادۍ کې 14000 علماء کرام دا شهیدان شوي دي هغه انګریز لیکي او د دلی نه والا تر پیښور پورې داسې غټه اونه په جرنیلی سړک باندې نه و چې په هغه کې د عالم سره اغراض وړاندو په بلو تنورونو کې علماء کرام هغه ورچول شوي دي عزتمندو دغه تامسن انګریز په خپل لیکي ویزي او کیم ته ورالم چې ورالم د سوریدل غوخي بویو پکې وی چې د کیم نه باروتم سکروټي دی او بلی دي سلويخ علما بربند کړی شوی دي او وتوی د خپل موقف نه وړيږي په دې سکروټو به مسملو دا بوی د هغه علماو چې د دین مخکې سوزولیو هغه سلويخ علما اهل حق او توی نه داسې نشي کېدی مونږ ته مرګ قبول دي شهادت قبول دي من د انګريز وفاداری نه قبلو هغه سلويخ په سلويخ په سکروټو باندې اوس وزول شهیدان اکل هغه انګریز لیکي وی داغه نه بعد سلوخ نور راوسته هغه انګریز لیکي چې روزانه په بادشاہي مسجد لاهور کې اتیو علماء ته عزتمند پانسی ورکول شو هغه انګریز لیکي چې علماء له پانسی ورکول شو نو بعد علماء په سورلې کېرول شو اولې پورې بزوړل کړی شو سورلې به روانه شو بس راځوړل به شو پانسی ګارد تکلیف یې ولې نه کو چې پانسی ګارد ولې جوړ کی یو بل انګریز دی لارډ هانټر داغه خزه بیان ورکي
وی زمانگ انگریزانو با دا علمون جامعوخ که او تانبه بے ویلی کرو اگه ویلی کری تانبه بے دا علمو پا بدن باندې اچولا چې هغې سره به علمو ټوپونه وایل او زمونږ دې سړو به خاندل خوند به یې ورکوم خو وایي زه زنانه ذاتم ما اړو نه شو ټینګولی نو ما به تماچه روغ کو عالم به مې اوشه به مې شهید کو یعنې یو قسمه احسان به ما د عالم سره وکړو نو الحمدلله دارالعلوم دیوبند د علم و جهاد مرکز هغه جوړ شو او بیا هر طرف ته چې ګورې که علمیت دی که طریقت دی که شریعت دی تصوف دی ذکر الله دی مجاهده ده حق عقیده ده توحید دی سنت دی دا هغه ټولو اماجګان الحمدلله الله تبارک وتعالی دارالعلوم دیوبند هغه وګرځو او بیا یو شخصیت چې ته وتلی دی سړی حق حیران شي مولانا جعفر تانیسری رحمت الله علیه وی موږ امرتسر کې گرفتار کړو لاهور ته راوستو د لاهور نه ملتان ته بوتلو وی ډبه کې کینولو او پنجرې راله جوړې کړې لکه نن چې څنګه د کیوبا د مجاهدینو لپاره جوړې دي خو وی دننه پکې میخونه ویل کړل دننه طرف ته نو وی په ډبه کې موږ کینولو په پنجرو کې وی په 3 میاشتې کې موږ د لاهور نه ملتان ته رسېدلو په یو سټیشن به دوه هفتې زموږ ډبه ولاړه وه زخمی حالت کې زموږ نه به وینې بهدې لیکن مرهم نو چې په موږ چا لګولې وې نو چې کله موږ ملتان ته ورسېدو 3 میاشتې بعد نو زموږ د پانسۍ اډر وشو چې د پانسۍ اډر وشو نو موږ خوشحاله شو چې زه بس وخت نږدې دی یو انګریز راغی چې وی کتل موږ ډېر خوشحاله وی چې ولې وی موږ ورته چې بس زموږ د پانسۍ ټیم نږدې دی وی هغه بالا افسر سره رابطه وکړه وی هغه وی چې دا ټول کال افغاني کې عمر قید بند کړي چې دوی ته خوشحالي میلو نشي شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله غسل ورکول شو مړ شو نو دا هغه په بدن کې بالکل کندې جوړې شوې د عزتمندو یو ځل انګریز ورته وایي د خپل موقف نه وړه وی نه زه د بلال بچی یم زه د امام ابو حنیفه بچی یم زه د امام مالک بچی یم زه د خپل موقف نه هغه نه وړم حیران شي سړی زموږ عزتمندو چې علماو کومې قربانۍ ورکړي دي د هغه دارالعلوم دیوبند برکت دی سن 1988 پورې 85,000 علماء کرام دارالعلوم دیوبند پیدا کړي دي او دغه وخت پورې الحمدلله 80 لاک حفاظ کرام د قرآن کریم دارالعلوم دیوبند پیدا کړي د هغه دیوبند عزتمند یو شاخ الحمدلله تاسو دا مدرسه ده د الله رحم دا لا پاغه لیست کې نه ده چې کوم ما او عزتمندو داسې په زرګو ډېرې پاغه لیست کې نه دي موږ تاسو خوش قسمت یو چې قرآن سره زموږ مینه ده الحمدلله مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرمایي وی زه الحمدلله د دین د خاطره د 40 نه زیاتو ملکونو ته تلم یو ځل یو ملک ته ورغلم یو محفل جوړ شو عیسایان پادریان پکې وو رباعي د یهودو مشران پکې وو د هندوانو مشران پنډتان پکې وو او یې زم ورغلم په سبا بیا یو محفل جوړ شو وی چې جوړ شو وی په دې موضوع محفل جوړ شو چې هر سړی به خپل آسماني کتاب لولي او د هغې به خلاصه ذکر کوي وی چې څنګه کېناستو وی ما ته وی چې ته مسلمانه ته شروع کا وی ما سورت فاتحه وی او د هغې مې خلاصه وی وی یو انګریز راغی پادري د انګریزانو عالم وی ما ورته چې توس انجیل شروع کا وی هغه انګریزی کې د انجیل ټرانسلیشن شروع کا وی ما ورته چې د خدای کلام وایا وی چې د خدای کلام سي ما ورته چې په انګریزی کې خدای کلام نه دی نازل کړی الحمدلله دا سعادت من ته حاصل دی چې الله من ته کوم کتاب را کړی دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ د لوح محفوظ په اصلي ژبه کې الحمدلله قرآن کریم الله نازل کړی وی ما ورته چې دا کو ټرانسلیشن دی اوریجنل کوم ژبه کې کوم لینګویج کې چې قرآن انجیل نازل دی هغه وایا وی چېرې مونږ ته هغه یاد نه ده وی هغه يهودي په خپله پوزه راښکا وی چېرې کومه ژبه کې تورات نازلو نو هغه ژبه څه چې هغه خلک نشته نو مونږ به څه دغه کوو نو بیا ما ورته چې د خپلو کتابونو یو صفحه په یاد باندې ووایه وی بیا یو انګریزه وه هم پادري و وی چې ستاسو د قرآن څوک حافظ شته دوی ما سره خپل بچي و وی ما ورته چې الحمدلله دا زما ماشوم بچي 15 سپارې درته یادې دي او ما ورته چې پاسه بچي یې نیت وتړو په 2 رکعاتو کې ورته یو سپاره ووایه دا د قرآن معجزه د عزتمندو په دې وخت کې وی زه یو مدرسې ته ورغلم وی هلته عجیبه شان سره به امتحانات اخیستلی شو وی یو د 8 کالو ماشوم په 4 غنټې او 35 منټ کې مکمل قرآن پاک الحمدلله غولست وی یو بل ځای کې زما یو معتقد کس و
لسکم سل کاله د هغه عمر او په دې ایج کې عزتمند هغه قرآن حفظ کو دوی ما ته اطلاع راکړه چې ته به راځې او زما دستاربندي به ته کې 90 سال بوډا له هغه خپلې خبرې هم سمې نه ورځي وایي چې سړی بوډا شي په مثل د ماشوم شي لیکن دا د قرآن اعجاز دی مولانا صاحب لیکي وایي د هغه سر ته مې وکتل ګیرې ته مې وکتل بریغې ته مې وکتل لاسونه ته مې وکتل موټو ته مې وکتل وایي یو ویښته پکې ما تور ونه لید الحمدلله مکمل قرآن ورته خدای پاک نصیب کړ د هارون رشید باچا دور کې یو ځل یو سړي خپل زوی راوست د 5 کالو وایي دا حافظ دی وایي دا حافظ دی وایي ښځه ما ته تلاوت وکړه نو دونه ماشوم و چې پلار ته وایي ښځه هارون رشید باچا ته تلاوت کوم خو ماله به ګوړه اخلي په بازار کې دونه د ماشوموالي په عمر کې هارون رشید باچا ته تپوسونه وکړه الحمدلله مکمل چې څه تپوسونه وکړه هغه بالکل ټیکې ورته وایي په دې وخت کې دا د خدای رحم و کرم دي عزتمندو زمونږ د دیوبند یو بچی د دارالعلوم دیوبند یو فاضل مولانا سلیم الله خان صاحب چې د وفاق مشر دی جمدی دی پرس کال یو لاجان صاحب چې کوم مدرسه کې سبق وی هغه تراغل او ختم بخاری لا ملاقات وکي زیارت وکي په دې وخت کې شارح حدیث ته د مشکات شارح دی د بخاری شارح دی په 19 ورځې کې مکمل قران حفظ کړی دی ټولې لري د خزله د خالد غواړي ته خالد ابن ولید شه جهان ستاده الحمدلله دا د قران کریم اعجاز دی د دې وجه نه عزتمندو دې کې دا درس دی قاری صاحب دا خدمت کوي ستاسو د پاره د دون لري دینونه دا علما مرګري او دانګي دانات خانان دا راغواړي مونږ ټول په کاری چې دې سره مينو کو محبت کو د داسې خلکو ناس عزتمندو د خیر نه ډکره مونږ د دې نه کانو خلکو په دې سپلو پورته کولو کې خدای ګور ډیر څه مونږ ولیدل غني دې مرګور ته پته زما په ټول خاندان کې عزتمندو عالم نشته لیکن زه چې څونه خوشاله زم خدای دې ارچا ته داسې خوشحالي نصیب کړي دا خانان غریبانان نه پدې ز پدې ډېر خپکه دا خانان غریبانان دا علما نیکان دا تبلیغیان دا حافظان دا نطفانان مالداران نه یادوم دا مالداران غریبانان پرونه بل ور دی ولې کې یو مالدار سړو او زوی مو زموږ رشتہ دار مو نږدې رشتہ دار مو او خو مالدارو او د پلار او د زوی داسې خبرې ویل کده سپیو د ملنګ داسې په یو بل هغه شکل بد لګي دي عزتمندو لیکن عالم هغه تر رواني څوک ورمنډه کې سپلې ولا راوالي څوک ولا چانیا وتړي سعادت غني عزتمندو علمگیر بادشاہ دا غزوی حافظ سنو پلار جیل کې ورغوی بابا مبارک شنو سید حافظ سو وی دا خو خوشحالی دا خلو یا خوشحالی بدئی چې ته په خپل د قران کریم حافظ شې چې عالم شو حافظ شو او دیندار شو دا خلو یا خبره په دیوبند کې یو بزرګ تیر شوی دی منشي رحمت الله رحمت الله علیه راغلم دی ندی به روزانه د نانوتوی نه دیوبند راتو سرکاري افسر نوکرو په امسه کې جو نوکرو نو یو ورځ روانو نو چاپلار کې ودرته وي سیب دلته مړ شوی دی هغه مړی دا وصیت کړی دی چې زما جنازه بده کوي وي خډېله خدا اگر چې د فقه د اصول مطابق دا ضروري خبره نه ده چې سړی وي چې پلان کې به زما جنازه کوي نو غني خامخا به هغه کوي په هر حال دا یو عقیدتي او محبتي چې خلک دا وصیت کوي بس وي تاسو به داغي جنازه کوي ویډه راخه د ایثار شو مړی روړل شو جنازه ارسو او شو خخ شو چې څنګه خخ شو قبر له حضرت تیار شو دی واپس شو چراغ جوړی کتل سرویس کارت ته په لحد کې پروت و د نوکرې کارت ته لحد کې پروت و واپس لاړ وغي ته ویری چې دا څه کو چې دا قبر چې دینو دا واپس پول زما ضروري کارت دی هغه دې کې پروت وي خډه راخه چې څنګه قبر وکني او وی کتل په لحد کې الحمدلله ټول ګلونه پراته د عزت پند راغه قبر مبیا تیار شو د ورسونه ته پوسو کو یو بوډه خدای و وې د ما د خاون 45 سال عمر ما سره او شو وی قران کریم نو ورته ناظرم نو ورته یو څو سورته وته په یاد یادو او یو عمل به روزانه کو چې قران کریم به راوړ شو پار کر خبر کو ترخا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے اور تو نے یہ بھی سچ کہا ہے اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے اور تو نے یہ بھی سچ کہا ہے بس دقه به وي زمي عزتمند دا غتش محبت د وجنه دا غل حد ګلونو لړکیږي الحمدلله چې داسې ګلونه لا يعذب الله عبدا او على القران چې خپل سینه د قران د حفاظت لوخه ګرو الله هغه بندل عذاب نه ورکی نه په دنیا کې نه په قبر کې لو جعل القران في اهاب ثم القي في النار محترق دیر تشریحان وضاحتونه د علماء ذکر کړی دي خلاصه دا چې حافظ لب الله په جهنم کې چې یو ځکه بم الله جل جلاله عذاب نه ورکی من صرف قران دی تلاوت ته وګورو هر ګلې رانګ بودی ګرس چې کوم حافظ پاسي کوم قاری پاسي او تلاوت یې کوي د ارچا دخلې نه خدای پاک جدا جدا لذت هغه کار کوي نو دا یو سعادت وګڼي عزت مندو ډیر کړه الله پاک په علاقه د عذاب فیصلو کی ماشومان سره سپاری وي او سبق وي
الله جل جلاله د هغه خلکو د وجنه دا سی ټی ګیټ او آر ټی ریټ او ډیو جی ډاګ د دې خلکو د وجنه نه وای اسکول وای او بدرجه ضرورت دین وای بدرجه مقصد تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ بچولو بس ایک سخن بندے عاجز کی رہی یاد اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بولو نو علماء سره مینا محبت ساته کوشش وکړه د مدرسې لزی والے جوړ کې عمدہ قضیب عزت مند هغه پکاريږي ان شاء الله د دین خدمت وکړو کنه په هر شعبه کې وکړو عزت مندو علما به مشران غړو او د علماء په مشره کې jihad بم کو طریقت بم کو تبلیغ بم کو د دین هر شعبه او پلار ته د پلار په نظر ګورو زوی ته د زوی په نظر ګورو لکه علما د پلار په حیثیت دي دا نور شعبې د بچو په حیثیت دي اوس کو بچی را پاتې او د پلار په دې کې نو بیا به د بخکاری او دانګه کوم پلار ته و چې تر ما په دې باندې کینا نو دا ګستاخی د عزت مندو حسبنا الله سے یو مسلې ته پوښتنه کو دا جمعې په ورځ چې یو مسلمان عزت مند وفات شي نو مفتی رشید احمد صاحب یو محقق عالم تیر شوی دی او یو مدقق عالم تیر شوی دی داغو فتاوا د احسن الفتاوا په نه جلد کې ده باقي کې لیکلي دي چې کوم مسلمان د جمعې په ورځ وفات شو یا په روزه کې وفات شو نو تر قیامت پورې په دغه مسلمان د قبر عذاب نه وي حتی چې مفتی صاحب لیکلي دي چې که په روزه کې کافر مړ شو نو په دغه ټوله روزه کې په کافر باندې عذاب نه او کو په جمعه کې کافر مړ شو نو د جمعې د وجنه د زیارت د نور پریوتونه والا د جمعې د نور پریوتو دی وخت پورې دا نه چې د چشمه پر ورځ باندې مړ شو موږ په زور زور جمعې ته راکاږو نو دا نه ایشي نو کو دې دوران کې کافر مړ شو نو د جمعې د برکت به خدای په دغه ورځ په دې کافر هم عذاب نه راولي او کو مسلمان مړ شو نو د دې جمعې د برکت یا د روزې د برکت تر قیامت پورې به الله جل جلاله د قبر عذاب هغه نه ور کوي دا باندې خلک ګستاخ وي بے ادب وي بعض خبرې د لوی لوی خلکو خبرې د عزت مندو هغه پر ټوخي مسخري جوړي کی مولانا شفیع تانوی رحمت الله علیه زمونږ دیوبند لوی بزرګ تیر شوی دی ما وختي لالاجي سره گاډي کې مې خبره وکړه یو کس په تانوی صاحب باندې پی ایچ ډي کړی دا نو تانوی صاحب چې خپل کوم کتابونه لیکلي دي او د تانوی صاحب په حکم چې بل چا لیکلي دي موږ ضرور تانوی صاحب ګستاخو گنگوی صاحب گستاخو ہے افسوس گنگوی صاحب سره دا غلاف ټوکړه د رسول الله مبارک د روزي متطهره او د جمعې پر ورځ کله کله هغه د ډبینه په خپل روخ کا خپل به کړه پسترګ به واله حاضرینو له به ورکړه پسترګ به ورواله پسرونه به ولواله دونه عقیدته اډیر خبرې دي ما موضوع نه چړو عزت مندو نو تانوی صاحب دې سلور کار پابندې سره کوم یو دا چې ځکه کونټه ګرځوما کوم چوکا ګرځوما او کم اړه اغاز پزماکه باندې لګوما نوې پټول عمر کې داغه خیرن طرف ما چې قبله ته مخامخ داسې نه دیخي منګه خو بار ډیران کې ګرځو ودل په جمعات کې داسې لګوي دتمن او وی دویم دا چې ما پیسې وغیرہ د اخلم نه په خلاص اخلم رزق حلال دام د خدای طرف یو احسان دی قران مال ته خیر ویل دي او چې حق ادا کې ان ترک خیرا الوصیه او دریم دا چې ما کله روټه خولې نو کو کټ کې راته روټه پرته ده نو زخ په لنګې ته شوی مو درې د عزت کړې د امیدان ته سر ته خېده او سلورم دا چې کوم ځای کې کتابونه پراتی نو ما د کتابونو د پاتې چې د جامع هغه نه دي ځوړاندې کړې الحمدلله په دغه کابرو کې آداب اصول مینا او محبت الله دې موږ ټول هغه په صحیح نقش قدم باندې روان کړي هاذا واخر دعوانا الحمدلله